First and foremost, I offer my sincere pranams to our founder, Dr. R.N. Shetty sir. Through his vision, we are all here. My respects to our trustee, Shri Satish R. Shetty sir, and CEO, Shri Karan S. Shetty sir. My respects to our CTO, Shri Murli Krishna K. Mysore. Dignitaries on the dais, dear teachers, students, the graduating students, and beloved parents. RNS First Grade College has grown over the years. In the year 2012, it started, and the first batch graduated in the year 2015, and this is the 12th batch graduating in the year 2026. For the institute to travel this far, it is the contribution of all our teachers and the sacrifice made by our parents and with the continued support of our able management. To all the students, I wish to tell you on this occasion, you should maintain your dignity throughout your life. Just completing your education and passing out from the portals of this institute, carrying just a degree with you is not enough. You must carry your degree, your values, and your personality, which can make impact to you, to your family, and to the society at large. RNS First Grade College, in the last 3 years, your teachers have not only taught you your subjects, but they've also imparted values, and the institutional code of conduct has also guided you in that direction. Today, value-based education is missing everywhere. But at RNS First Grade College, we believe in your holistic development and value-based education. Since morning, you're witnessing this wonderful program organized by your college, your management. We are aware you have completed your exams, you had a break, and we called you back because we were waiting for your examinations to complete. And we know how challenging it is to call all students back after your exams, back to the college and for a program like this. We congratulate all of you for the successful completion of your degree. You're awaiting your 6th semester results, but we congratulate you for reaching this far. And we thank all of you for making it to today's event with your parents. Keep up the good spirit. To all the parents, ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ತಂದೆ ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ತಿಳಿಸೋದಾದರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರೀ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸಿಗೂ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕಲ್ಚರಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, NSSಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ವೆರಿ ಸೂನ್ NCCಗೂ ನಾವು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, NCC ಯೂನಿಟ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಹಾಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಮಾರ್ಷಲ್ಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತಿದೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲಿ. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಅವ್ರು ನಮಗೆ ನೆನಪು ಮಾಡೋದು, ಎಲ್ಲೂ ಕ್ವಾಲಿಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕಲ್ಚರಲ್, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿದರ್ಶನವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಾವು ನೋಡಿದಿರಿ, 6 ಜನ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮೆಡಲ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿ ರೆಕಗ್ನೈಸ್, ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಕಾಲೇಜ್. ಓದಿ ಮುಗಿಸಾದ್ಮೇಲೆ ಬರೀ ಕೆಲಸ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು
ಬರೀ ಅದೊಂದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಸ್ವಂತ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ನಾವು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಥರ ಎನ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇ ಡಿ ಸೆಲ್ ಹಾಗೂ ಇನ್ನೋವೇಷನ್ ಸೆಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಂಟ್ರಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಂದು NSS ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಹಳ್ಳಿಗಳು ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ 1 ವಾರ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಮಾಡಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಕಲಿಬೋದು ಅದನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ 1 ಇಯರಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕರಾಟೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಬಹುಮಾನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ಟೇಟ್ ಓಪನ್ ಯೋಗ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಬಹುಮಾನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಯೋಗಾಸನ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ಟೇಟ್ ಕಬಡ್ಡಿನಲ್ಲಿ ವಿಮೆನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, 46th ಸೀನಿಯರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ಸ್ ಥ್ರೋಬಾಲಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಅವಾರ್ಡ್ನ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಕಲ್ಚರಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆಯೋಜಿಸ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಗೂ ನಾವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಕಳಿಸಿ ಅವರಿಗೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಸಿಗಲಿಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಎನ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೆ ಡೇಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ, ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿ, ಡ್ರಗ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹಾಗೆ ಹಲವಾರು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಡೇಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಚಾಚೂ ತಪ್ಪದೆ ಆಯೋಜಿಸ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಿವತ್ತು ಅದ್ರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ದಿನ ಗೊತ್ತು, ದಿನ ರಜಾ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಗೊತ್ತು, ಬಟ್ ಅದ್ರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆನ ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಆಯೋಜಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಪ್ರತಿ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲದೆ, ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲದೆ ಕನಿಷ್ಠ 40ರಿಂದ 50 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಸಿಗಬೇಕು, ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಕಲಿಬೇಕು, ಅವ್ರ ಭವಿಷ್ಯನ ಉಜ್ವಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಪರವಾಗಿ. ಇವತ್ತು ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಪೋರ್ಟಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸಸ್ನ ಮಕ್ಕಳು ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಪೇರೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಹಣ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಕ್ಲಾಸ್ ನಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಹಾಯ ಪಡ್ಕೋತಾರೆ. ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಇದ್ರೂ ಮಕ್ಕಳು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆಗಬಾರ್ದಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳಿದೆ, ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟಕ್ಕಾಗದೆ ಕೆಲವರು ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿರೋ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಲಾಸ್ಟ್ 3 ಇಯರ್ಸಲ್ಲಿ. ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ಫಾರ್ಚುನೇಟ್. ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಇದ್ರೂ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಓದಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ನೀವು ಜೀವನ ನಡೆಸಬೇಕು. ಗಿವ್ ಅ ಬಿಗ್ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಾಸ್ ಟು ಯುವರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ದೇ ಡಿಸರ್ವ್ ಇಟ್. ಇನ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾದ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ, ವಿನಯ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಅದನ್ನು ರೂಢಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಕೋರ್ಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಬಟ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಇಲ್ಲ, ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಯಾರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ. ನೀವು ಸ್ವಂತ ಕಂಪ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದ್ದರೆ ಯಾರೂ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ. ಗುಣಗಳನ್ನ ನೀವು ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು. ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಏಜ್ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿನ ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ ರಘು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಸರ್ನ ನೀವು ತಾವು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ, ಭಾಷಣ ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಸರ್ ಈಸ್ ಅ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ ಅ ಕಂಪನಿ, ಈ 65+ ನಿಯರಿಂಗ್ 70. ಇವತ್ತು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಆಫೀಸ್ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಸಂಜೆ 7:30ವರೆಗೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡಿದ್ರು ಈಗಲೂ ಸಂಗೀತ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈ ನರೇಟೆಡ್ ಟು ಮೀ. ಒಂದು ರೊಟೀನ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಷ್ಟಪಡಿ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುರಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರಾಷ್ಟ್ರಾಭಿಮಾನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತಂದೆ ತಾಯಿನ ಯಾವಾಗಲೂ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಇರಲಿ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ, ನನ್ನೆಲ್ಲ ಸಹಪಾಠಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನು ಆಶಿಸ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಬೆಸ್ಟ್ ವಿಶಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರ್ತದೆ. ಸಂಸ್ಥೆನಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿದ್ಯೆನ ನೀವು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ದಾರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬದುಕು ನಡೆಸಿ, ಒಳ್ಳೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಹವಾಸ ಮಾಡಿ, ಕೆಟ್ಟ ದಾರಿ ಹಿಡಿಬೇಡಿ. ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ, ಪವರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ 2 ಸಲ ಪವರ್ ಕಟ್ ಆಯಿತು.
ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ನಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್. ಯಾರು ನೋಡದೇ ಇರಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು, ಸರಿ ಏನು ಅದನ್ನು ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪರವಾಗಿ, ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಮೈ ಟೀಚರ್ಸ್ ಹಿಯರ್, ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ RNS ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೇಡ್ ಕಾಲೇಜ್, ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಉಜ್ವಲವಾದ ಭವಿಷ್ಯ ಇರಲಿ. ಲೆಟ್ ಆಲ್ ಯುವರ್ ಎಂಡಿವರ್ಸ್ ನೀವು ಫೇಸ್ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಲಿ. ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿ, ಖುಷಿಯಾಗಿರಲಿ. ಹೈಯರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ಗೆ ಹೋಗೋರು ಹೈಯರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ, ಜಾಬ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋರು ಜಾಬ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ UPSC ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋರು ದಯವಿಟ್ಟು ಪರ್ಸ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಡಿ. ಆಸೆ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಈಡೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. 3-4 ವರ್ಷ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಮ ಆಸೆ ಈಡೇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ, ನನ್ನ ವಿಶಸ್ ತಿಳಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ.